what framing basically is, right? So you try to present your argument in a way that is impactful in the debate and that makes the judge feel like this is an argument worth listening. That's where you're pitching your idea to the judge. You need to, give judge some unique value to like listen to you and actually credit your arguments and your case, right? But in the context of a debate, simply put, framing is basically using words. It can be any kinds of words. It can be like a powerful adjective. It could be a phrase. It could be a sentence. It could be a bunch of different words, right? That you use to A, make your case sound more persuasive, B, uniquely position your case where and how it applies. Now this part is very important because we all can kind of intuitively understand that framing is like, oh, we need to make it seem more persuasive. But how do we do it? We do it by ensuring that our case applies to a very specific or a very relevant group of people, and how it applies. It applies in a really unique way that no other way can, right? So that is what it means to uniquely position your case through framing, because that is how you like make your argument and your case stand out in the debate, right? By proving uniqueness, by proving that you are uniquely helping a group of people that actively deserve or need that help. The third thing is just simply strengthen the importance of your arguments, right? So think about it like this. How many times do we read like a scholarly article about, let's say, the Israel-Palestine conflict, and how many times do we see a powerful and emotive reel on Instagram, right? So a lot of it is just access, right? But the reason why a lot of these things appeal to us more is because humanity and like the human brain as a whole doesn't just like, think about arguments or think about evidence in abstract, right? They think about arguments that emotionally appeal to them, that they feel connected to, that they can relate to, right? That is another way to use framing. You can strengthen the importance of your arguments. You could perhaps have the most airtight logic in the world, or you could have the most relevant examples for an argument, but if you present it in a way that sounds, I don't know, boring, mechanical, like ChatGPT, then maybe it won't be persuasive to the judge, right? So you need to use framing to make the judge care about the logic that you're putting forward. And the last thing about framing is weakening the importance of arguments from the opposing side. So up until this point, we have discussed that framing is a way to make your case more persuasive, to show the judge where and how your case applies, and to strengthen your own arguments. These are all things that apply to your case. But note that framing can also apply to your opponent's case as well. You can use framing to make your opponent's case seem less important, less persuasive, or something that the judge should not value or credit, right? So it can be used offensively as well. So in order to achieve all of these goals, there are two kinds of framing that we will consider in this class. The first is strategic framing, and the second is structural framing. So what's the difference between the two of them? The first is strategic framing, right, which is framing that you use in prep time or in the middle of the debate about the overall case, right, overall direction that the debate should take place in. And structural framing is how you structure your arguments, how you structure your rebuttal within the case to make it sound more important, right? So I know that everyone has like different definitions of what framing means, but this is broadly what I consider framing to be, the four different components and the two kinds of framing that is most relevant in debate starting out, right? So before moving on to the next slide, I would like to ask any of you to regardless of your experience in debating, what you previously considered framing to be and how this kind of affirmed what you believe or changed what you believe. So anyone can stand up and talk. So এখানে ডিবেট কারা কারা করছো আগে এটা বলো আগে তুমি করছো আগে তুমি তো করছো তোমাকে তো চিনি তুমিও করছো আচ্ছা let's start with you. What did you consider framing আগে? আমি আবার হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপের জিনিসটা ভাবছি কাইন্ড অফ আমার বিজনেস কেস কম্পিটিশন যেরকম কোন একটা সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস থ্রো করি সো ফার্স্ট জিনিস আমি পুরো আমার কেসটাকে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে কিভাবে বুঝাইতে পারলে জাজ ওভারঅল সিচুয়েশনটা বেটার বুঝতে পারবে ওইভাবে একটা সিচুয়েশন ড্র করে পিচ করার ট্রাই করি
সো বেসিক্যালি কনটেক্সট, রাইট? সো তুমি একটা সলিউশন প্রোভাইড করতেছো, ওই সলিউশনটা কোন সিচুয়েশনে কাজ করে, কোন কনটেক্সটে কাজ করে, আর কেন এই সলিউশনটা ইম্পর্টেন্ট, এটা জাজকে বিলিভ করানোর জন্য you need to make the judge believe যে the context is also important, right? So you could perhaps have an argument যে I want to make education accessible to a lot of people, right? কিন্তু like it's like easy to understand যে education is very important, right? But একটা opposition might come up and say like maybe education isn't as important if you're very poor. Maybe it's important to give you skills that you can use to immediately work, right? So then to make it sound important, government can be like, the reason why access to education is very important is because in this specific country literacy rates are extremely low, right? Or even if you do give them skills to get them into jobs, those jobs kind of stay static, right? You kind of become a plumber for the rest of your life, or you stay a farmer for the rest of your life. There's no way for you to move forward and improve your life if you don't have access to that education, right? So proving that context as to why a lot of people do not have access to education and why education is so uniquely important is similar to what this fine gentleman has said about situation analysis, right? Yeah. So if you notice, uniquely position your case where and how it applies is simply just situation analysis and context-based analysis. What I'm trying to explain here is that all of this is basically me formulating words to ideas that already probably exist in all of your heads, okay? So that you can connect it back to how you perceive framing to be. So, with that being said, let's move to strategic framing. So, the first kind of strategic framing, and this part is heavily inspired by this debater called Rumen Marinov. He's a really good debater. He's like one of the ESL goats. And like one of the biggest reasons why he's been so successful, even though he kind of says he's not that good at English or whatever, is because of framing, right? So the first thing is strategic use of tools and opt-in. What does this mean? It means that in any motion, you will likely have some kinds of tools, some kind of policy, or some kind of action that you will likely do if you're side government, right? Or if you're side opposition, similarly there could be some things that you could do. So if we look at this motion, this house believes that governments should abandon the strategy of decapitation in fighting terrorism. It's one of my most favorite debates. It was in HWS Round Robin 2017 final. So basically decapitation means that instead of trying to fight terrorism head on, we will try to surgically strike the leaders of terrorist groups and take them out. That is called decapitation because you're cutting off the head of the organization, right? So the motion is, we believe that the government should abandon the strategy of decapitation in fighting terrorism. So in this side, opposition is going to argue that no, we should not abandon this, right? That means opposition still has the tool of decapitation under their side, which means strategic use of tools and opt-in is extremely important because it is strategic to limit when a certain tool is used in a motion or the extent to which people opt in. This helps you to sidestep harms and focus on benefits that are plausible, and you can use analysis to prove when something is used, who uses that something, and how is it used. And the reason why this is important is because government side in this debate, when they're trying to say we should abandon this strategy, obviously has to say that we should abandon this in every single situation, right? Or in most cases. Which means that for their arguments to make sense, the harms apply because we use decapitation, right? It is because we use decapitation that all these harms happen, that we should, that is the reason why we should abandon this, right? As opposition, what should your strategy be then? If government says that you use decapitation all the time, it causes a lot of harms, we should abandon it. So how can we limit the way in which we use decapitation to sidestep a lot of the harms that government is saying? If anyone has any ideas. So basically government বলবে যে আমরা সবসময় জিনিসটা ইউজ করব, তুমি বলবো না 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 আমরা সবসময় ইউজ করব না, আমরা কিছু স্পেসিফিক সিচুয়েশনসে ইউজ করব, ঠিক আছে, যেটার কারণে অনেকগুলো হার্মস হবে না, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আইডিয়া। Anyone have any ideas? No? Okay, so let's consider this.
how can we use strategic use of tools and opt-in এখানে you can be like decapitate করা জিনিসটা অনেক রিস্কি বা অনেক কস্টলি you can be like একটা যে মানে আমি আইডেন্টিফাই করব যে এই টেররিস্ট লিডার এই জায়গায় আছে এটার জন্য আমার অনেক টাইম আর অনেক লাইক রিসোর্স লাগবে উইথ মাই ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কস অ্যান্ড মাই CIA or whatever ঠিক আছে টু অ্যাকচুয়ালি গ্যাদার ইনফরমেশন যে হ্যাঁ ও এখানে আছে ঠিক আছে Similarly, decapitation to actually carry out করার resources are অনেক expensive, right? Maybe you need a very expensive drone to actually target him effectively, right? Maybe you need like a missile that won't like level the entire city because এটা করলে তো অনেক ঝামেলা হবে, civilians will die, right? Or thirdly, you can be like political অনেক মানে জিনিস আছে ঠিক আছে তুমি যদি লাইক একটা কান্ট্রির বর্ডারের মানে পিছনে যে এভাবে ওদের সভারেন্টি ভাঙো বাই ইউটিলাইজিং দিস ড্রোন স্ট্রাইকস অ্যান্ড তুমি জানো যে টেররিস্ট মানুষরা ড্রোন স্ট্রাইকস অনেক হেট করে ঠিক আছে তো অল অফ দিস আর রিজনস টু সাজেস্ট যে জাস্ট বিকজ তোমার ডিক্যাপিটেশন আছে ডাজন্ট মিন আমি সবসময় জিনিসটা ইউজ করব ঠিক আছে আমি কখন ইউজ করব আমি তখনই ইউজ করব যখন আমি শিওর যে আমি ভালো ইনফরমেশন গ্যাদার করছি আর আমি জানি যে এই লিডারটা এই সময় এই মিটিংয়ে থাকবে আর আমি যদি এই ড্রোন স্ট্রাইকটা করি তাহলে অনেক ইফেক্টিভ হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান লিমিট কখন এই ডিক্যাপিটেশন জিনিসটা ইউজ করা হবে এটা করার বেনিফিটটা কি এটা করার বেনিফিটটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাইড যে বলবে যে ডিক্যাপিটেশনের জন্য এত হার্ম হয় তুমি যদি এসে বলো যে আমরা ডিক্যাপিটেশন অত ইউজই করবো না তাহলে হার্মগুলো হবে কি হবে রাইট সো হবে কিছু সিচুয়েশনে হবে বাট তুমি ওদের আর্গুমেন্টের ইম্পর্টেন্সটাকে কমায় দিচ্ছ এভাবে বাই লিমিটিং দ্য নাম্বার অফ টাইমস ইউ উইল ইউজ দিস টুল দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট সেকেন্ডলি after weakening their arguments you can also strengthen your own argument you can be like আমরা যেই সিচুয়েশনে ইউজ করব ওই সিচুয়েশনে আমাদের বেনিফিটসগুলো অনেক ম্যাসিভ বিকজ আমরা ডিসাইড করে নিয়েছি যে দিস ইজ দ্য অপটিমাল টাইম টু ইউজ ডিক্যাপিটেশন দ্যাট ইজ ওয়াই বেনিফিটস আর গোয়িং টু বি ম্যাসিভ আমরা ইনএফিশিয়েন্টলি জিনিসটা ইউজ করবো না ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম সেকেন্ড ডিবেট দিস হাউস উড লিগালাইজ ড্রাগস এখন লাইক এটা সিম্পল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি যে মানে লেটস সে আমরা ধরো একটা মুসলিম কান্ট্রিতে বর্ন হইনি লেটস সে উই ওর বর্ন ইন ক্যানাডা ঠিক আছে অ্যান্ড উই ডোন্ট থিঙ্ক টুয়াইস অ্যাবাউট লাইক ইউজিং রিক্রিয়েশনাল ড্রাগস এই মোশন যদি পাস হয় দিস হাউস উড লিগালাইজ ড্রাগস উড দ্যাট ইমিডিয়েটলি মিন যে এভরিওয়ান ইন দিস রুম উড জাস্ট স্টার্ট ডুইং ড্রাগস নো রাইট pretty absurd to claim from government, right? So government যদি ক্লেম করে যে ধরো তুমি যদি ড্রাগস লিগালাইজ করো আরও অনেক বেশি মানুষ ড্রাগস নেওয়া শুরু করবে তারপর আরও অনেক লাইক এইসব হার্মস হবে এইসব কিছু ঠিক আছে যদি অপোজিশন এটা বলে তুমি গভর্নমেন্ট থেকে এসে জাস্ট সিম্পলি বলবা যে জাস্ট বিকজ তুমি লিগালাইজ করতেছো ডাজন্ট মিন যে সবাই ড্রাগস নিবে অ্যান্ড এইভাবে তুমি এক্সপ্লেন করবা যে বেশিরভাগ মানুষ বা অনেকটুকু মানুষ ড্রাগস নিবে না বিকজ ওদের ডিফারেন্ট ইনসেন্টিভস আছে ওদের ডিফারেন্ট প্রায়োরিটিস আছে ওদের ডিফারেন্ট কোপিং মেকানিজম আছে ঠিক আছে ওরা হয়তো ড্রাগস জানে ওরা হয়তো আমার মধ্যে গেমস খেলে ইন অর্ডার টু কোপ ঠিক আছে দ্যাট ইজ অলসো প্রিটি ভ্যালিড রাইট আর লাস্টলি দিস হাউস উড পারমিট দ্য বাইং অ্যান্ড সেলিং অফ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ধরো একটা হাইপোথেটিক্যাল দুনিয়া যেখানে আমরা আমাদের ইন্টেলিজেন্সটা মানে বিক্রি করতে পারবো ঠিক আছে বা কিনতে পারবো ঠিক আছে অন্য মানুষের থেকে তো ধরো একটা খুবই স্মার্ট মানুষ ধরো ওর ইন্টেলিজেন্স লাগতেছে না ও বিক্রি করে দিল টাকার জন্য ঠিক আছে অথবা ধরো একটা স্টুপিড মানুষ আমার মতো হয়তো যে ধরো অনেক ইন্টেলিজেন্স লাগবে সে হইতেছে তোমার মানে ইন্টেলিজেন্স কিনে নিবে ঠিক আছে টাকা দিয়ে তো এইটা হচ্ছে ধরো এই দুনিয়া লাইক এই মোশনে এই দুনিয়াতে এটা এক্সিস্ট করে তো ধরো তুমি এখানে গভর্নমেন্ট ঠিক আছে তুমি এই জিনিসটা পারমিট করতেছো এর মানে কি এই যে সব মানুষ বা অধিকাংশ মানুষ এই জিনিসটা করবে একটু চিন্তা করে দেখো কোন কোন মানুষ এটা করতে পারে আর কোন কোন মানুষ এটা করবে না যারা অলস বা যাদের হচ্ছে দরকার মূলত যে ইন্টেলিজেন্সটা দরকার তাই হচ্ছে এটা করবে না যাদের হচ্ছে যে আসল ইন্টেলিজেন্স ওদের তো দরকার ওটা তো দরকার নাই কিন্তু চিন্তা করো কোন কোন মানুষ যাদের ইন্টেলিজেন্স আছে কিন্তু তাও তারা ওদের ইন্টেলিজেন্স বিক্রি করবে কোন কোন মানুষ চিন্তা করো যাদের টাকার দরকার তাই না সিম্পল জিনিস তো এইভাবে তুমি আইডেন্টিফাই করতেছো জিনিসটা যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন মানুষ এই জিনিসটা ইউজ করবে কারণ অপোজিশন যদি হুট করে এসে বলে তুমি যদি এটা পারমিট করো বেশিরভাগ মানুষ এটা ইউজ করবে আর অনেক ক্ষতি হবে ঠিক আছে বা ধরো অপোজিশন এটা বললো যে ধনী মানুষগুলো এটা সবসময় ব্যবহার করবে বা ধরো যারা অনেক অলস যাদের বুদ্ধি নাই ওরা এসব জিনিস ব্যবহার করবে ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম না তো তুমি অনেক এক্সাম্পলস দিয়ে মানে বা অনেক অ্যানালাইসিস দিয়ে প্রুভ করতে পারবা যে এইসব মানুষ
এই জিনিসটা ব্যবহার করবে, আর যেসব মানুষ এই জিনিসটা ব্যবহার করবে তাদের জন্য এটা খুবই উপকারী, ঠিক আছে? যে দিস হাউস উড পারমিট দ্য বাইং অ্যান্ড সেলিং অফ ইন্টেলিজেন্স। যে ইম্যাজিন ইউ আর ভেরি স্মার্ট, ঠিক আছে, বাট তোমার ওই ইন্টেলিজেন্সটা ইউজ করার ক্যাপাসিটি নাই, ঠিক আছে? ধরো তুমি অনেক গরিব, ধরো তোমার মানে অনেক স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স আছে, ঠিক আছে, যে ধরো তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে তোমার মানে ডিগ্রি নাই বা তুমি জব পাইতেছো না, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি অনেক স্মার্ট, ঠিক আছে, তখন তুমি ওই একটু স্মার্টনেসটা সেল করে তুমি যে টাকাটা পাবা ওই টাকাটা দিয়ে তোমার ইমিডিয়েট বেনিফিট হচ্ছে, ঠিক আছে? বা সিমিলারলি তুমি যদি ধরো একটু মানে স্টুপিড হয়ে থাকো, ঠিক আছে, তুমি এটা বলতে পারো যে অনেক মানুষ কিন্তু জেনেটিক্যালি মানে একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, ঠিক আছে, অনেক মানুষ অটিজম স্পেকট্রামে থাকে, যেটার কারণে ওদের লাইক ইন্টেলিজেন্স একটু কম থাকে, বা ইট মেক্স ইট হার্ডার ফর দেম টু লাইক স্টাডি ইন আ কনভেনশনাল ওয়ে, ঠিক আছে? দে মে বি ইন্টেলিজেন্ট বাট লাইক দে আর নট ইন্টেলিজেন্ট ইন আ ওয়ে দ্যাট সোসাইটি থিংস ইজ গুড, ঠিক আছে, বা সোসাইটি থিংস ইজ ভ্যালুয়েবল। তো ওদের জন্য, ঠিক আছে, মানে যাদের কোনো হাত ছিল না যে এভাবে আমি জন্ম নিব, তাদের জন্য এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো ইটস আ ওয়ে ফর দেম টু লাইক get access to something that they probably deserve, that they did not have access to because of the lottery of birth, ঠিক আছে? And so এইসব মানুষের জন্য এই জিনিসটা খুব বেনিফিশিয়াল। তো এখানে তো হচ্ছে অপোনেন্ট এরকম একটা আসতে পারে না যে আমার যে মানে অপোনেন্ট কথা বলতে পারে যে যার ব্রেন নাই বা ইন্টেলিজেন্স নাই সে হচ্ছে যে জাস্ট তাকে টাকা দিয়ে কিনতেছে, তাহলে হচ্ছে যে যার আছে সে তো হচ্ছে ডিসক্রেডিটের মধ্যে পড়ে যেতেছে, মানে তার যে মূল্যায়ন সেটা হইতেছে। দ্যাট ইজ এ গুড আর্গুমেন্ট। ইউ কুড বি লাইক যে তুমি যদি ইন্টেলিজেন্সটা এই জিনিসটাকে আমরা ব্রড করি, ঠিক আছে, এটাও একটা ফ্রেমিং, ঠিক আছে, অপোজিশনের, যে ধরো ইন্টেলিজেন্সের এই জিনিসটা তুমি যদি পারমিট করো, ঠিক আছে, সবাই ব্যবহার করবে না, কিন্তু ইন্টেলিজেন্স জিনিসটার মূল্যই কমে যাবে, ঠিক আছে, কারণ তুমি জাস্ট কিনতে পারবা, বিক্রি করতে পারবা, মূল্য কই জিনিসটার, ঠিক আছে? অ্যান্ড এটার জন্য সমাজে কি প্রভাব পড়ে, ঠিক আছে, কি মানে নেগেটিভ এফেক্টস হয় টু সোসাইটি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো এইটা একটা অপোজিশন ফ্রেমিং, তুমি ধরতে পারছো, ঠিক আছে, যে ঠিক আছে মানলাম সবাই ব্যবহার করবে না, কিন্তু চিন্তা করে এটা সামাজিকভাবে কীভাবে এই জিনিসটা প্রভাব পড়বে, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, তো এই স্ট্র্যাটেজিক ইউজ অফ টুলস অ্যান্ড অপটিন, ঠিক আছে, এটার মানে এইটা যে তুমি কিন্তু ফ্রেমিং দিয়ে জিনিসটা অনেক মানে স্ট্র্যাটেজিক করতে পারো, যে একটা জিনিস কখন ব্যবহার করা হবে, কিভাবে ব্যবহার করা হবে, বা একটা জিনিসের জন্য কত সংখ্যক মানুষ ওই জিনিসটা মেনে নিবে, অপটিন করবে, ঠিক আছে? তো এইটা দিয়ে তুমি অপোজিশনের আর্গুমেন্টকে উইক করতে পারবা আর তোমার আর্গুমেন্টকে স্ট্রং করতে পারবা। ইটস ভেরি এফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে? তো এনি কোয়েশ্চেন সো ফার অন দিস? ওকে, গ্রেট। হ্যাঁ, হুম। হ্যাঁ, মানে সো মানে বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টেলিজেন্স মাইট হ্যাভ ডিফারেন্ট ভ্যালিউ টু লাইক এ সার্টেন সামওয়ান। ফর ইনস্টেন্স, একজন ধরো বায়োলজিতে অনেক ভালো কিন্তু ম্যাথে অনেক কাঁচা, তার জন্য ম্যাথের ইন্টেলিজেন্স কুড বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তো এটা ইজ মোর অফ আ গভর্নমেন্ট আর্গুমেন্ট, আই থিঙ্ক, মেবি, বিকজ গভর্নমেন্ট বলতে পারে যে তুমি এই বাইং অ্যান্ড সেলিং অফ ইন্টেলিজেন্সের কারণে তোমার যেসব উইকনেস আছে বা তোমার যেসব ফ্লস আছে ওইগুলো তুমি অনেক ইজিলি কাভার করতে পারবা, ঠিক আছে? তো গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা খুব মানে একটা স্নিকি আইডিয়া করতে পারে যে ইট ক্রিয়েটস এ মার্কেট প্লেস অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইন্টেলিজেন্স বেসড অন ডিম্যান্ড, ঠিক আছে? তো তুমি যে বায়োলজিতে ইন্টেলিজেন্ট, তোমার কাছে এটা অত মানে বড় না মনে হলেও থিঙ্ক অ্যাবাউট সামওয়ান এলস হু ইজ গুড অ্যাট ম্যাথ বাট ব্যাড অ্যাট বায়োলজি। তোমাদের মধ্যে এই ট্রেডটা হইতেছে অ্যান্ড আলটিমেটলি বোথ আর বেনিফিটেড, রাইট? সো it's a bit like মানে outlandish একটা idea, but it could happen, you never know, right? So তুমি যদি এটা reasonably prove করতে পারো, I don't see why the judge should not credit it, right? So yeah, that is a good idea. তাহলে গভর্নমেন্ট এই আইডিয়া আনতে পারে যে we can say different types of intelligence. ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টেলিজেন্স, হ্যাঁ, কিন্তু এটার আবার ক্ষতি থাকতে পারে। অপোজিশন এসে বলতে পারে তুমি যদি লাইক ইন্টেলিজেন্সকে মানে ক্যাটেগরাইজ করো তাহলে কিন্তু সোসাইটি কিছু টাইপস অফ ইন্টেলিজেন্সকে একটু বেশি ভ্যালিউ করবে। সো ফর ইনস্টেন্স, সোসাইটি অনেক ক্যাপিটালিস্ট, সোসাইটি উইল প্রবাবলি ভ্যালিউ তোমার কি বলবো মানে ইন্টেলিজেন্স ইন দ্য ফর্ম অফ লাইক হাউ ইট হেল্পস ইউ টু ডু আ বেটার জব ইন ইয়োর ওয়ার্ক প্লেস অ্যাজ অপোজ টু আদার ফর্মস অফ ইন্টেলিজেন্স। লাইক ধরো মেবি ইন্টেলিজেন্স ইন সিএসসি ইজ ভ্যালিউড, সিএসসি না বিকজ সিএসসির মার্কেট অনেক বাজে, মেবি ইন্টেলিজেন্স maybe intelligence in like engineering or like you know
হ্যাঁ স্টেম, ঠিক আছে, ইন্টেলিজেন্স ইন স্টেম ইজ ভ্যালিউড মোর দ্যান ইন্টেলিজেন্স ইন লিবারাল আর্টস, ঠিক আছে, এরকম কিছু ক্যাটেগরাইজেশন কিন্তু হার্মফুল হইতে পারে, ঠিক আছে। তো এটা অপোজিশন একটা ওয়ে মানে ট্যাকেল করতে পারবে জিনিসটাকে। হ্যাঁ, এখানে কি আরেকটা আর্গুমেন্ট আনা যায় অপোজিশন থেকে, বিকজ a lot of people have an evil mind but not the enough intelligence to actually take the actions, মানে অনেক কিছু হতে পারে একজনের কাছে হয়তো- দ্যাট ইজ এ স্মার্ট আইডিয়া, রাইট? So an evil mind, if he gets enough intelligence to implement all the ideas he has, evil ideas, that can be a threat and a possible threat to him. True. And we see this happen. Netanyahu is a Harvard graduate. Yeah. He's a smart guy, ঠিক আছে? And a lot of evil people are there. হ্যাঁ। Not have the intelligence. যদি intelligence কেনা যায় বা বিক্রি করা যায়, তাহলে it will be very available and people can do anything. A person who wants to do, maybe কেউ একটা নাশকতা করতে চায়, সে জানে না কিভাবে bombs develop করতে হয়। If he can just buy the intelligence, he can do a lot of stuff. ট্রু। মানে ইটস ইন্টারেস্টিং আইডিয়া, বাট এগেন তোমার এই জিনিসটাকে মানে প্লজিবল করতে হবে না। গভর্নমেন্ট তো অবভিয়াসলি বলবে যে সবার মানে অধিকাংশ মানুষ এই জন্য ক্রাইম করে না যে ওদের ক্যাপাসিটি নাই, ওরা মানে ক্রাইম করে না কারণ মানে কি বলবো ওদের ক্ষতি অনেক বেশি হবে, ওরা ধরা খাবে, ওদের লাইফটা ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা এটাও বলতে পারে গভর্নমেন্ট যে ক্যাপাবিলিটি থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষ ক্রাইম করে না, কেন করে না, ঠিক আছে? তো তোমার এটাও বোঝাতে হবে যে জাস্ট বিকজ তোমার ইন্টেলিজেন্স আছে আর তুমি ক্রাইমটা করতে পারবা ডাজন্ট মিন যে তুমি ক্রাইমটা করবা, ঠিক আছে? আমার যদি হচ্ছে যে মানে ল এনফোর্সমেন্ট যদি আমার ভালো থাকে তাহলে হচ্ছে যে আমার ক্রাইম রেট কমে আসতেছে। হ্যাঁ, যদি ল এনফোর্সমেন্ট ভালো থাকে, আমার ধরো ক্রাইম করার ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু আমি ধরা খাবো, তাহলে আমি কি করবো? Law enforcement অনেক ভালো হতে পারে, but loopholes বের করার capability যদি আমি কিনে ফেলি। হ্যাঁ এটাও হ্যাঁ দ্যাট কুড People get by a lot of crimes through the loopholes. অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ হইতে পারে, বাট এগেন মানে ওইটা হওয়া সত্ত্বেও তুমি এটা কতদিন করতে পারবা? ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যারা মানে সবচেয়ে হিনাস ক্রাইমস করছে মেজরিটি অফ দেম ওয়ার কট, ঠিক আছে? দের ইজ অনলি আ ফিউ দ্যাট ওয়ারেন্ট কট, ঠিক আছে? মেবি লাইক সাম সিরিয়াল কিলার্স হু হ্যাভ লাইক ইউনো I don't know, অনেক হিউজ একটা রেপুটেশন আছে, দে ওয়ার নেভার কট, মেবি পিপল লাইক জ্যাক দ্য রিপার অর সামথিং, রাইট? সো অন ব্যালেন্স অফ প্রবাবিলিটি গভর্নমেন্ট ক্যান জাস্ট সে আচ্ছা ঠিক আছে দের মে বি সাম ইনস্টেন্সেস যেখানে ও পার পেয়ে যাবে, বাট বেশিরভাগ মানে ক্ষেত্রে ওই মানুষটা পার পাবে না, এটাই আর কি। ধরেন কেউ একটা নাশকতা করে পার পেয়ে গেছে বা ধরা পড়ছে, বাট সে ধরা পড়ছে বাট নাশকতাটা তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ এইটা একটা ভালো আইডিয়া অপোজিশন থেকে। তুমি এটা বলতে পারো আচ্ছা ঠিক আছে যদি এক্সেপশন হয়, ধরো মানে 10% মানুষের যদি এই নাশকতাটা করে, ওরা যে এই নাশকতা করার পর যে ক্ষতিটা করতেছে একটা মানুষের উপর, একটা সমাজের উপর, এটা আমরা কখনো মেনে নিতে পারবো না, এভাবে বলতে পারো, ঠিক আছে ব্যাপারটা? একটা আরো একটা আনা যায় যে এটা যে বিক্রি করা হবে সেখানে আমরা একটা ক্লজ যুক্ত করে দিলাম যে শুধুমাত্র রিজন দেখিয়ে বা তার পারসেপশনটা দেখিয়ে দেন সে কিনতে হ্যাঁ দ্যাট কুড বি পসিবল, ঠিক আছে? মানে গভর্নমেন্ট বলতে পারে যে মানে এখানে তো পারমিট বলছে, তুমি তো অবভিয়াসলি বলতে পারবা যে এই পারমিশনটা মানে দেখতে কীভাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা হইতে পারে। সেম অ্যাজ হাউ আমরা একটা মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করি বিফোর সেলিং দ্যাম গানস, রাইট? ইভেন দ্য গান কন্ট্রোল ইজ হরিবল ইন দ্য ইউএস, দের স্টিল সাম ব্যাকগ্রাউন্ড চেকস দ্যাট হ্যাপেন, রাইট? অথবা ধরো ইভেন লাইক তুমি দোকানে যখন যাও ওষুধ কিনতে, ঠিক আছে, লাইক মানে তুমি যখন লাইক ঘুমের ওষুধ কিনতে যাও পেস 2 বা সামথিং, তোমার মেডিকেল হিস্ট্রি কিছু সময় দেখতে চাবে যে তুমি এটা কেন নিচ্ছ, ঠিক আছে? এটা তো হয়, তাই না? মানে রিজনেবল আইডিয়া। আচ্ছা ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল এই ডিবেটে গভর্নমেন্ট সাইডের থেকে যদি আমি মোটা দাগে চিন্তা করি, ওয়ান অফ দ্য মানে সব আর্গুমেন্টের একদম কনক্লুশন লাইন আসলে এটাই যে আমি সোসাইটি থেকে যে কারেন্ট সোসাইটির যে ডিসক্রিমিনেশনগুলো আছে এই ডিসক্রিমিনেশনটা কম। এখন অপোজিশন এসে যদি সিম্পলি এটা বলে, মানে এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের সবচেয়ে স্ট্রং একটা ফ্রেমিং আমি যদি ধরে নিই, অপোজিশন এসে যদি এটা বলে যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইন্টেলিজেন্সও কিন্তু আপনাকে ওই সোসাইটিতে এই ডাইভার্সিটিটা আরো বেশি ক্রিয়েট করবে এই ডিসক্রিমিনেশনটা, কারণ তখন আপনি ইন্টেলিজেন্সের বেসিসে মানুষকে আলাদা করবেন, যে ক্যাপিটালিজমের যেটা ওই ওয়ার্ল্ডেও আরো এই ডাইভার্সিটিটা আরো বেশি থাকবে, মানে ডিসক্রিমিনেশনটা। সো এখন যে আমার গভর্নমেন্ট হিসেবে আমার টিমের সবচেয়ে স্ট্রং ফ্রেমিংটা যে ব্রেকডাউন হইলো, এখন এইটার থেকে আমি কাউন্টার একটা ফ্রেমিং কিভাবে রান করবো, মানে এজ এটা কিভাবে বাই করে বা কখন চেয়ার এটা বাই করে যে তোমার ভালো ফ্রেমিং এর এগেইনস্টে যদি কিনা রেসপন্স আসে ওটার কাউন্টার ফ্রেমিংটা এটা কাউন্টেড হয়েছিল ডিবেটে। সো আমি গভর্নমেন্ট হিসেবে এখন আমার রেসপন্সিবিলিটি কি হবে? আচ্ছা আই ডোন্ট থিঙ্ক এটার কাউন্টার ফ্রেমিং লাগবে, বিকজ আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাইডের স্ট্রংগেস্ট ফ্রেমিং, ঠিক আছে? গভর্নমেন্ট সাইড যদি ক্লেম করে যে আমরা ডিসক্রিমিনেশন রিডিউস করবো, সুপার হাই বার্ডেন, ঠিক আছে?
মানে এই আর্গুমেন্টটা তোমার প্রমাণ করতে বিয়ন্ড এনি রিজনেবল ডাউট তোমার জান বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? তোমার 3টা স্পিচের পরে হবে না, ঠিক আছে? বিকজ দে উইল অলওয়েজ বি রিজনস অপোজিশন দিবে যে ডিসক্রিমিনেশন উইল কন্টিনিউ টু এক্সিস্ট। এই জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্ট্র্যাটেজিক ইউজ অফ টুলস অ্যান্ড অপটেন। আমরা মানলাম যে আমরা মানে ওয়াইডার সোসাইটিতে তেমন কোনো মানে পজিটিভ চেঞ্জ ওইভাবে হবে না, কিন্তু যারা এই জিনিসটা ইউজ করবে, অ্যান্ড আমরা বললাম যে বেশিরভাগ মানুষ এটা ইউজ করবে না, যারা এটা ইউজ করবে তাদের জন্য এটা খুবই বেনিফিশিয়াল হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড তুমি যদি এই ফ্রেমিংয়ে অপারেট করো তাহলে ডিসক্রিমিনেশনের আইডিয়াটা কাজ করে না, বিকজ অবভিয়াসলি ওদের কাছে এই বেনিফিটটা ইজ ফার মোর ইম্পর্টেন্ট দেন দ্য ডিসক্রিমিনেশন যেটা ওরা অলরেডি ফেস করে, ঠিক আছে? ব্যাপারটা বুঝছো এবার? এটাই কনটেক্সটই হচ্ছে যে আমার একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপলের হ্যাঁ। জন্য হচ্ছে আমি জিনিসটা Yes. এই সেল বাই সেলের ব্যাপার। কিন্তু দেখো এখানে পারমিট বলছে, তুমি যদি এটা সার্টেন গ্রুপ অফ মানুষের জন্য নাও করো, মানুষের ভিতরেও তো ইনসেন্টিভ থাকতে পারে। সবাই তো আর মানে এই বাইং অ্যান্ড সেলিং অফ ইন্টেলিজেন্স করবে না, ঠিক আছে? ধরো একটা স্মার্ট মানুষ, ও ফিল করতেছে না আমার ইন্টেলিজেন্স ইজ অ্যান অ্যাসেট, আমি এটা ক্যান্সেল করবো, করবে না, ঠিক আছে? অথবা ধরো একটা মানে নট অ্যাজ স্মার্ট মানুষ কিনতে চাচ্ছে কিন্তু পারতেছে না কারণ তার টাকা নেই, এরকম তো অনেক মানুষ আছে সোসাইটিতে, রাইট? তো হ্যাঁ, এটাই আর কি। আই থিঙ্ক এই ইমোশন ভালো লাগছে মানুষের, আই থিঙ্ক। ওকে, নেক্সট ওয়ান, বলো বলো। না ভাইয়া বলতেছিলাম যে এটা খুবই ভালো একটা অ্যানিমে টক করতে Nice. If I was a manga artist, I'm probably বানাইতাম or something. I don't know. Anyway, second হচ্ছে লাইকলিহুড অ্যানালিসিস, ঠিক আছে? সো লাইকলিহুড হচ্ছে বেসিক্যালি আমি যে জিনিসটা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছি যে যেটাই হোক না কেন ওটা কতটুকু লাইকলি যে হবে, ঠিক আছে? হাউ লাইকলি ইজ ইট? সো এই যে তুমি যেটা বললা এই যে মানে ডিসক্রিমিনেশনের ফ্রেমিং, এইটাই দেখো, ডু নট ফল ইন টু দ্য ট্র্যাপ অফ মেকিং হাই বার্ডেন আর্গুমেন্টস দ্যাট সিম ফ্ল্যাশি বাট আর হার্ড টু প্রুভ। এটার কারণ হচ্ছে তোমার অপোজিশন যদি তোমাকে এই জিনিসটা রেসপন্ডও না করতো, ওরা যদি নাও বলতো, ঠিক আছে, যে তোমার ওয়ার্ল্ডে ডিসক্রিমিনেশন আরও খারাপ হইতেছে বা তোমার ওয়ার্ল্ডে ডিসক্রিমিনেশন কমতেছে না, একটা অ্যাভারেজ জাজ যখন তোমার এই আর্গুমেন্টটা শুনবে মানে তার মাথার মধ্যেই খটকা লাগবে যে আচ্ছা ডিসক্রিমিনেশন তো আরও অনেক কারণে হয়, এরা মানে কিভাবে এই একটা জিনিস যে জিনিসটাকে ইয়া করতেছে, ঠিক আছে? এই জন্য দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, দেয়ার আর মেনি এক্সটার্নাল রিজনস রিগার্ডলেস অফ অপোজিশন রিবাটলস ওয়াই সামথিং মে নট হ্যাপেন, ঠিক আছে? এইটার জন্য অপোজিশন, ধরো তুমি মানে বলতেছো যে ডিসক্রিমিনেশন রিডিউস হবে, এই সিচুয়েশনে অপোজিশন যদি একটা কনটেক্সট প্রুফ করে যেখানে ডিসক্রিমিনেশন খারাপ হয়, তোমার আর্গুমেন্ট ফলস, ঠিক আছে? বিকজ এই আর্গুমেন্টটা অনেক হাই বার্ডেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড এইভাবে অপোজিশন ক্যান জাস্ট ইজিলি উইন, ঠিক আছে? এই জন্য তোমার সব আর্গুমেন্টের লাইকলিহুড প্রুফ করতে হবে যে জিনিসটা কতটুকু প্লজিবল, কতটুকু লাইকলি টু হ্যাপেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড এটা তুমি চারভাবে করতে পারো। একটা হচ্ছে ইনসেন্টিভস। ইনসেন্টিভস হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি যাদেরকে দিয়ে এই জিনিসটা করাচ্ছ তাদের এক ইচ্ছা আছে না কিনা এই জিনিসটা করার, আর ক্ষমতা আছে না কিনা জিনিসটা করার, ঠিক আছে? সো motivation to do this and resources and capacity to actually do this, ঠিক আছে? and this is very important because motivation যদি থাকে কিন্তু রিসোর্স না থাকে তাহলে তুমি কি জিনিসটা করতে পারবা? লাইক আমার মোটিভেশন আছে আমি একটা লাইক হাইফাই লাইক গেমিং পিসি কিনবো একদিন অ্যান্ড দেন আই উইল বি এবল টু প্লে হেলডাইভার্স অ্যাট 60 FPS, বাট আমার কাছে টাকা নাই, ঠিক আছে? আমি জিনিসটা করতে পারতেছি না, ঠিক আছে? সিমিলারলি আমার রিসোর্স আছে বাট মোটিভেশন নাই। ধরো আমি অনেক ধনী বাট আমার কোনো মোটিভেশন নাই ফর ইনস্টেন্স টু লাইক I don't know, buy a car because I don't like cars, ঠিক আছে? Or ধরো to like invest in stocks or everything because I don't understand that finance mumbo jumbo, ঠিক আছে? So even though I have resources, I might not have motivation. So incentives proof করার জন্য এই দুইটা জিনিস to some extent থাকতে হবে, ঠিক আছে? একটা মোটিভেশন থাকতে হবে to actually do this, আর resource and capacity to actually do this, ঠিক আছে? Second হচ্ছে evidence, and this is very important because জাস্ট বিকজ তোমার মোটিভেশন আছে আর রিসোর্স আছে কিন্তু তুমি যদি লাইক হিস্ট্রিতে মানে দেখে থাকো ডাজেন্ট মিন যে ওই জিনিসটাই হয়েছে। তো তোমার এভিডেন্স দেখাতে হবে যে অতীতে একটা সিমিলার জিনিস হয়ে গেছে, এখনও এই জিনিসটা হওয়ার পসিবিলিটি বেশি, ঠিক আছে? তো এভিডেন্স মানে দেওয়া যে সোসাইটিতে এটা হয়েছে, আবারও হওয়া মানে উচিত বা আবারও হওয়ার মানে পসিবিলিটি আছে ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। থার্ড হচ্ছে রিসোর্সেস। এটা হচ্ছে রিসোর্সেস ইন দ্য সেন্স অফ এ ম্যাক্রো লেভেল, ঠিক আছে? যে ধরো তুমি একটা অর্গানাইজেশনের কথা বলতেছো বা তুমি একটা গভর্নমেন্ট বা একটা স্টেটের কথা বলতেছো, ওদের কোনো একটা পলিসি ইনঅ্যাক্ট করার রিসোর্সটা আছে নাকি না,
ঠিক আছে? ডু দে হ্যাভ দ্য মানি, ডু দে হ্যাভ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডু দে হ্যাভ দ্য পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল? ওরা যদি এই জিনিসটা করে, ঠিক আছে, ওদের ক্যাবিনেটের ভিতরে ওদের মিনিস্টারগুলো কি অ্যাগ্রি করবে নাকি না, বা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বা সেনেটে, ঠিক আছে, ওরা কি এই বিলটা পাস করার জন্য অ্যাগ্রি করবে নাকি না, এই পলিটিক্যাল রিসোর্সটা আছে নাকি না, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। আর মেবি ধরো জিও পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টে, ঠিক আছে, ধরো ইসরায়েল ভার্সেস ইরানের যে মারামারিটা হইলো, ঠিক আছে, মানে ইরানের কতটুকু ক্ষমতা ছিল টু অ্যাক্ট আর ইসরায়েলের কতটুকু ক্ষমতা ছিল টু অ্যাক্ট, ঠিক আছে, বেসড অন দ্য রিসোর্সেস, হাউ মেনি মিসাইলস দে হ্যাড, হাউ মেনি বম্বস, হাউ মেনি হাউ মেনি অ্যান্টি এয়ার ডিফেন্সেস দে হ্যাড, ঠিক আছে, এরকম অনেক ব্যাপার আছে, ঠিক আছে, রিসোর্স। আর লাস্ট হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। তো ইনসেন্টিভস, এভিডেন্স আর রিসোর্স আমরা মানলাম, কিন্তু এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে ইট এক্সিস্ট ইন আ ভ্যাকিউম, মানে থাকলেই কি হবে তা তো না, অবভিয়াসলি কিছু রেজিস্ট্যান্স থাকবে ফ্রম আদার ফোর্সেস যে এই জিনিসটাকে প্রিভেন্ট করবে, ঠিক আছে? ফর ইনস্ট্যান্স আমি যদি বলি যে ইউএস গভর্নমেন্টের ইনসেন্টিভ, এভিডেন্স আর রিসোর্স আছে টু টু লিগালাইজ অ্যাবর্শন, ঠিক আছে, ধরো ওদের ইনসেন্টিভ আছে, তার মানে কি এই যে এটা করতে পারবে? আরও কত মানুষ আছে যারা বিলিভ করে যে অ্যাবর্শন ইজ মোরালি অ্যাবহরেন্ট, ওরা অবভিয়াসলি রেজিস্ট করবে, ঠিক আছে, ওরা অবভিয়াসলি গভর্নমেন্টকে লবি করবে, পুশ করবে, ভোট দিবে যে না এটা করো না, ঠিক আছে? সো এইটাও একটা ব্যাপার, তোমার রেজিস্ট্যান্সটা কনসিডার করতে হবে যে তুমি একটা জিনিস করতেছো, ঠিক আছে, ওই জিনিসের বিরুদ্ধে মানে কত জিনিস আসতে পারে আর ওটাকে আমরা কিভাবে ডিল করতে পারি, ঠিক আছে? সো রেজিস্ট্যান্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো লাইকলিহুড অ্যানালিসিস কোন কোন ডিবেটসে আমরা ইউজ করতে পারি? এক, সোশ্যাল মুভমেন্ট মোশন, ঠিক আছে, সবচেয়ে ক্লাসিক এক্সাম্পল, ধরো কনজারভেটিভ সোসাইটিতে আমরা ধরো ফেমিনিজম নিয়ে অনেক কিছু করব, বা কনজারভেটিভ সোসাইটিতে আমরা এলজিবিটিকিউ রাইটসের জন্য ফাইট করবো, যে বাংলাদেশে সেটা হইতেছে উইথ লাইক সাহারা চৌধুরী অর হোয়াটএভার। তো এইখানে লাইক তোমার দেখতে হবে যে তুমি কি এই কনজারভেটিভ সোসাইটি থেকে পুরো মানে সমাজকে বদলা দিতে পারবা, মানে যে কোনো একটা পলিসিতে? এমন একটা জিনিস যেটা একটা মানুষ যুগের পর যুগ বিশ্বাস করে আসছে ধার্মিকভাবে বা সামাজিকভাবে, ঠিক আছে, যে ধরো বিশ্বাস করছে যে ধরো গে ম্যারেজ শুড নট বি লিগালাইজড, বা ধরো মানে অনেক রুরাল এরিয়া আছে, ঠিক আছে, উইমেন শুড স্টে ইনসাইড দ্য হাউস, ঠিক আছে, তুমি কি এই একটা সিঙ্গুলার পলিসি দিয়ে এইসব জিনিস চেঞ্জ করতে পারবা? প্রবলি নট, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা লাইকলি না। তো যখনই তুমি দেখো যে তুমি ধরো সিজি হয়েছো বা তুমি ধরো সিও হয়েছো, তোমার আপার হাউস এরকম বড় একটা ক্লেম করছে, ঠিক আছে, তখন তো তোমার দিন হয়ে গেল, ঠিক আছে, ইউ ক্যান ইজিলি উইন দ্য ডিবেট, ইউ ক্যান বি লাইক আচ্ছা আমার আপারে যে এত কিছু বলতেছে এটা তো অত লাইকলি না, বাট আমরা যে জিনিসটা বলতেছি এটা অ্যাকচুয়ালি মোর লাইকলি, হয়তো অত একটা বেনিফিট প্রমিস করতেছি না যত আমার আপার প্রমিস করতেছে, কিন্তু আমি অ্যাটলিস্ট কিছু তো প্রমিস করতেছি যেটা অ্যাবসলিউটলি সার্টেন, ঠিক আছে, বা মোর লাইকলি টু হ্যাপেন। তো এইটা হচ্ছে লাইকলিহুড ইন সোশ্যাল মুভমেন্ট ডিবেটস, ঠিক আছে? তারপর আইআর ডিবেটসও হইতে পারে লাইকলিহুড অ্যানালিসিস, অ্যান্ড দিস ইজ লাইক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইআর ডিবেটস আই থিঙ্ক, বিকজ আ লট অফ আইআর ডিবেটস আর জাস্ট ট্রেন্ড অ্যানালিসিস, ঠিক আছে, যে জাস্ট লাইক ইকোনমিক্স ডিবেটস, রাইট, যে মানে ধরো তুমি ইউএস চায়না ট্রেড ওয়ারের মানে কথা মানে যদি চিন্তা করো, ঠিক আছে, আমরা পাস্টে দেখছি যে ইউএস চায়না ট্রেড ওয়ারে এভাবে বিহেভ করছে, ফিউচারে বা এখন তারা কীরকম বিহেভ করতে পারে, ঠিক আছে? তো ধরো মানে তুমি হয়তো মানে বুঝতে পারো যে ট্রাম্প যেহেতু এক্সট্রিমলি অ্যান্টি চায়না ওর ইকোনমিকে চায়না থেকে মানে একটু সরাই নিতে চাইতেছে, এর জন্য ধরো অনেক ট্যারিফস দেওয়া শুরু করতেছে, মানে ট্রেড ওয়ার করা শুরু করতেছে, ঠিক আছে? বা ধরো আরও অনেকটা ব্যাপার, ধরো রাশিয়ার ইউক্রেনের যে কনফ্লিক্টটা আছে, এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইম না যে পুটিন হ্যাজ ট্রাইড টু অ্যানেক্স কান্ট্রিজ উইদিন দ্যাট রিজন, ও কিন্তু অনেক আগে ক্রাইমিয়াকে অ্যানেক্স করছে, তো ওর ডেফিনেটলি ইনসেন্টিভ আছে টু অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্যান্ড আউটওয়ার্ডস ইন্টু ইউক্রেন টু not have a NATO member or like the member to not have a NATO member in Russia's backyard, ঠিক আছে, and that is a strategic concern for them, right? তো এইটার জন্য তুমি প্রুভ করতে পারো যে ওদের লাইকলিহুড অ্যানালিসিসটা আছে, যদি ইনসেন্টিভ আছে টু ডু দিস, ওদের রিসোর্স আছে টু ডু দিস, অ্যান্ড দের ইজ পাস্ট এভিডেন্স যে ওরা এটা আগে করছে, অ্যান্ড এত কিছুর পর ইউ ক্যান প্রুভ যে হ্যাঁ দের ইজ রেজিস্ট্যান্স, ইউক্রেন উইল রেজিস্ট, দ্য ওয়েস্ট উইল রেজিস্ট, but Russia still did it because they believe যে in spite of that resistance they can still achieve some success, ঠিক আছে? আর লাস্ট হচ্ছে মোশনস অ্যাবাউট পলিসি, এটা আই থিঙ্ক ইজ প্রিটি সিম্পল। পলিসি ডিবেটসে তোমাকে তো বলেই দিবে মোশনে যে তুমি জিনিসটা করবাটা কি, ঠিক আছে? যেমন ধরো দিস হাউস উড ইমপ্লিমেন্ট এ ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম ফর এভরিওয়ান, ঠিক আছে, সবার জন্য একটা বেসিক ইনকাম করে দিবে, তুমি যদি কাজ করো বা না করো তুমি ইনকামটা পাওয়া, অ্যান্ড ধরো দ্যাট ইজ ইনাফ ফর ইউ টু লাইক জাস্ট স্টে অ্যাবভ দ্য পভার্টি লাইন, ঠিক আছে? তো ধরো তুমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করবা,
এই জিনিসটা কত লাইকলি টু বি ইমপ্লিমেন্টেড, ঠিক আছে? সো অবভিয়াসলি তুমি জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছো অ্যান্ড তোমার ফিয়াট আছে টু ক্লেম যে এই জিনিসটা হবে, বাট তোমার জার্নিটা তো স্টিল দেখাতে হবে না। জাস্ট বিকজ তুমি বলতেছো যে এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট হবে ডাজন্ট টেল দ্য জাজ যে জিনিসটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, ঠিক আছে? তো ডিপেন্ডিং অন তুমি জিনিসটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতেছো তোমার বেনিফিটসগুলোও কিন্তু প্লজিবলের একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? যে ওয়েদার ইটস প্লজিবল অর নট, ঠিক আছে? সো লেটস সে তুমি ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম তুমি দিচ্ছ for every single person and it is going to be determined by how much taxation we have received, ঠিক আছে, across a fiscal calendar. যদি বেশি ট্যাক্সেশন পাই তাহলে ধরো ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম একটা ধরো ইনক্রিজ হবে or something, I don't know, because the government has more money to like reinvest. তো এইভাবে তুমি যদি সেট করো ইউ ক্যান বি লাইক ওকে ইট ইজ প্রিটি লাইকলি যে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম বিকামস এ রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি। আমরা রিচ মানুষ থেকে ট্যাক্স নিয়ে পুয়ার দিকে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম দিচ্ছি, উই আর রিডিস্ট্রিবিউটিং মানি ফ্রম দ্য রিচ টু দ্য পুয়ার, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইন আ ব্রড সেন্স ক্যান বি পসিবল, ঠিক আছে? সো পলিসি মোশনসে অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট তোমাদের যেসব বেনিফিটস তুমি যদি মানে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছো এটা কতটুকু প্লজিবল, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, তোমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল অ্যান্ড লাইক সবাইকে বলতেছি ওভার ক্লেম করবা না, ঠিক আছে? অলওয়েজ ট্রাই টু ক্লেম থিংস যেটা তোমরা অ্যাকচুয়ালি প্রমাণ করতে পারবা, ঠিক আছে? বিকজ তুমি যদি ওভার ক্লেম করো আর যদি তুমি অ্যাকচুয়ালি প্রুভ না করতে পারো তোমার অপোজিশন রিবাটাল না দিলেও জাজ কিন্তু তোমার আর্গুমেন্ট খাবে না, ঠিক আছে? In case of our debates, I mean, frequently it's like the teams, they throw all the higher knowledge they know, and in case of the lower house, when you try to put that particular information in a different framing, the acts seem to cater the only information and they claim that, okay, the information was given from the upper house, so it doesn't go with you. So, Okay, first of all, that's bad edging. If you are able to prove the effectiveness of information, যদি আপার হাউস মানে ধরো তোমার ইনফরমেশন দিয়েছে আর ইনফরমেশনের ইফেক্টিভনেসটাও প্রুভ করতেছে, দিস ইজ ওয়ার হ্যাভিং স্পেক নলেজ রিয়েলি হেল্পস। এই ক্ষেত্রে তোমার যদি কোনো স্পেশালাইজ নলেজ থাকে অ্যাবাউট আইআর, ঠিক আছে, সেটা ধরো তোমার আপার বলে নাই, তুমি ওই ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করে ওইটার ইম্পর্টেন্স দেখাইতে পারো ইভেন মোর দেন ইউর আপার। এটা হচ্ছে হরিজন্টাল এক্সটেনশন, রাইট? বাট অবভিয়াসলি এটা আই থিঙ্ক ইজ রেয়ার, ঠিক আছে, যে একটা ইনফরমেশন প্রোভাইড করলো আর ইনফরমেশনটা একদম লাইক ইউনো ইম্পর্টেন্স ইন দ্য ডিবেট একদম ভালো মতো প্রুভ করলো। ইন মোস্ট কেসেস টিমস কিন্তু মিস করবে, ঠিক আছে, নট নেসেসারিলি বিকজ দে আর লেস ট্যালেন্টেড বাট বিকজ টাইম ইজ লিমিটেড, দে হ্যাভ টু প্রায়োরিটাইজ, রাইট? তো ওরা সব ইনফরমেশন কিন্তু মানে ভালো মতো ওয়ে করতে পারবে না বা ভালো মতো এক্সপ্লেন করতে পারবে না। তো তুমি যে শুনবা, ঠিক আছে, যে ওদের ইনফরমেশনের লাইকলিহুডটার জন্য কোন অ্যানালাইসিসটা মিসিং, ওই অ্যানালাইসিস যদি আমি দেই আর ওইটার কারণে যদি লাইকলিহুডটা বাড়ে তাহলে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ইজ হায়ার, ঠিক আছে? অ্যান্ড it's not just for likelihood, ঠিক আছে, it can be for anything, it can be for importance, for mechanization, etc., right? So ধরো ওরা লাইকলিহুডটা প্রুভ করে দিল কিন্তু তুমি এসে প্রুভ করতে পারো যে ওরা লাইকলিহুড প্রুভ করছে বাট ওরা জিনিসটার ইম্পর্টেন্স প্রুভ করে নাই। তো আমি ইলাস্ট্রেশন দিয়ে অ্যান্ড লাইক ইম্প্যাক্টিং করে এই জিনিসটার ইম্পর্টেন্সটা আমি প্রুভ করবো যেটার কারণে ক্রেডিটটা আমাদের হওয়া উচিত, ঠিক আছে? So always look for what your upper team missed. Is it mechanization? Is it illustration? And fill in the blanks. ঠিক আছে? এটাই। So any questions so far? Right? Okay, let's move. Actors. So this is not just about actor emotions but about like who is stronger like across different actors, right? So this is important because not all actors are created equal, ঠিক আছে? Some actors will have a greater capacity to cause change, effect change, others will have less. This is done, I don't know why I wrote that. Anyway, this is done in a macro lens through economic strength, military might, geographic location and state construction. So if we consider different countries, ঠিক আছে, and the relative strength that they have compared to other countries, if we compare US versus Russia, if we compare Russia versus China, China versus India, these are things that we will consider. যে ওদের ইকোনমিক স্ট্রেংথটা কীরকম, কার ইকোনমি মানে বেশি পাওয়ারফুল আর কার ইকোনমি কোন কোন সেক্টরে বেশি পাওয়ারফুল, ঠিক আছে? সো জাস্ট বিকজ লাইক দ্য US ইকোনমি ইজ লাইক প্রিটি স্ট্রং ডাজন্ট মিন যে ইট ইজ বেটার অ্যাট চায়না ইন ম্যানুফ্যাকচারিং, ঠিক আছে? চায়না ইজ বেটার অ্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং, রাইট? ইভেন ইফ ধরো US ইজ বেটার ইন সার্ভিস সেক্টর অর হোয়াটএভার, রাইট? সো ইকোনমিক স্ট্রেংথ। সেকেন্ড হচ্ছে মিলিটারি মাইট, ঠিক আছে, যে তোমার লাইক হাউ বিগ ইজ ইউর আর্মি, ঠিক আছে?
তারপর তোমার like how many like nuclear warheads do you have for some countries, or what about your missiles or your conventional weaponry, ঠিক আছে? তারপর জিওগ্রাফিক লোকেশন, কিছু কিছু কান্ট্রির যদি ইকোনমিক স্ট্রেংথ আর মিলিটারি মাইন্ড নাও থাকে, ওদের জিওগ্রাফিক লোকেশনের কারণে দে বিকাম ভেরি পাওয়ারফুল। লাইক কান্ট্রিজ লাইক ধরো তোমার ইউক্রেন, ঠিক আছে, উইচ ইজ জিওগ্রাফিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা মানে লোকেশনে এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে। তারপর লট অফ কান্ট্রিজ ইন দ্য মিডল ইস্ট, ঠিক আছে। তারপর ধরো কান্ট্রিজ লাইক জাপান, ফিলিপিন্স, Malaysia, the Strait of Malacca. These countries are very important because they control movement in the South China Sea, right? So, তোমার geographic location can also give you a lot of strength in debates. Our last, which is state construction. What this means is, তোমার অ্যাক্ট করার ক্যাপাসিটি কত বেশি অ্যাজ আ কান্ট্রি, ঠিক আছে? তোমার পলিটিক্যাল সিস্টেমস কত স্ট্রং, ঠিক আছে? তোমার ওখানে কি করাপশন কতটুকু হয়, ঠিক আছে? তুমি কি ডেমোক্রেসি বা তুমি কি অটোক্রেসি, ঠিক আছে? তো বা ধরো তোমার বার্গেনিং চিপ কত ইন ধরো দ্য ইউএন অর দ্য IMF অর দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। সো তোমার স্টেট কনস্ট্রাকশন হোয়াট ইট লুকস লাইক ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ, এখানে তো মানে এরকম ব্যাপারটা মানে একটা হচ্ছে যে পার্টিকুলার স্টেট বা ইয়ার ক্ষেত্রে মানে অধ্যক্ষ যে চারটাতে যে শক্তিশালী হবে এরকম তো কোনো কথা নেই, না? না, I don't think so. Because like দেখো US is economically strong, geographic location অত মানে না। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা US এর geographic location is pretty good because they have access to a lot of different oceans, ঠিক আছে? বাট দেখো ওদের স্টেট কনস্ট্রাকশন অনেক খারাপ, ঠিক আছে? ডেমোক্রেসি হ্যাজ লার্জলি ফেইলড, ঠিক আছে? আবার আপনি যদি বলছেন যে উত্তর কোরিয়ার কথা চিন্তা করেন, ওদের তো মিলিটারি মাইট আছে অনেক, মিলিটারি মাইট আছে, হ্যাঁ। তো জিওগ্রাফিক লোকেশনটা একটু সুবিধাজনক যেহেতু সাগর আছে, কিন্তু ওদের স্টেট কনস্ট্রাকশন তো ভালো না। স্টেট কনস্ট্রাকশন অত ভালো না, তারপর ইকোনমিক স্ট্রেংথ অত ভালো না, হ্যাঁ। সো তুমি এইভাবে তুমি মানে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছো, রাইট? যে সাম কান্ট্রিজ উইল বি গুড ইন সাম অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড ব্যাড ইন আদার্স। তো এইটা ব্যালেন্স করে প্রুভ করতে হবে যে একটা কান্ট্রির স্ট্রেংথ কত টু অ্যাক্ট রিলেটিভ টু আদার কান্ট্রিজ, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, আর ইন আ মাইক্রোলেন্স, ঠিক আছে, ধরো ইফ উই কনসিডার অর্গানাইজেশনস উইদিন আ কান্ট্রি অর ধরো ইন্ডিভিজুয়াল পিপল, ঠিক আছে, ওইটার ক্ষেত্রে রিলেটিভ পাওয়ার ইমব্যালেন্স, স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স অ্যান্ড প্রিভিলেজ। রিলেটিভ পাওয়ার ইমব্যালেন্স এটা মানে কি? দুইটা জিনিসের মধ্যে কার বেশি পাওয়ার। সো তুমি যদি একটা কর্পোরেশন ভার্সেস ওদের এমপ্লয়িজের মানে কথা চিন্তা করো, অবভিয়াসলি কর্পোরেশন হ্যাজ মোর পাওয়ার ওভার দ্য এমপ্লয়ি বিকজ দ্য কর্পোরেশন উইল ডিসাইড এমপ্লয়ির পে কীরকম, ঠিক আছে, বা সে প্রমোশন পাবে না কি না, ঠিক আছে? বা ইভেন ইফ ধরো একটা এমপ্লয়ি যদি চেষ্টা করে যে ধরো আমি আমার কর্পোরেশনকে সু করবো বিকজ আমি অনেক মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তো ওই লিগাল ব্যাটলে তুমি কি জিতবা নাকি না? বিকজ একটা কর্পোরেশনে তো অনেক মানে বেশি টাকা আছে, ভালো ভালো লয়ার হায়ার করবে, তোমার হয়তো অত টাকা নেই, ঠিক আছে? তো রিলেটিভ পাওয়ার ইমব্যালেন্সটা কতটুকু, অ্যান্ড এটা কি এতই বেশি যে ধরো ওভারকাম করা যাবে না, বা বেশি হয়েছে তাও ওভারকাম করা যাবে, এটাও একটা ফ্রেমিং। সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স। এটা হচ্ছে ধরো লাইক গ্রুপস অফ পিপলের জন্য। অবভিয়াসলি একটা কান্ট্রিতে ধরো বাংলাদেশে একটা হিন্দুর স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স ইজ প্রবলি মোর দেন আ মুসলিম, রাইট, বিকজ উই আর দ্য মুসলিম মেজরিটি। অথবা ধরো একটা পুয়ার ইন্ডিভিজুয়ালের স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স ইজ ওয়ে হায়ার দেন আ রিচ ইন্ডিভিজুয়াল। দে উইল হ্যাভ টু ট্রাই মাচ হার্ডার টু বি এবল টু মুভ আপ দ্য সোশ্যাল ল্যাডার, ঠিক আছে? তুমি যদি পোর হও ইউ ওয়ন্ট হ্যাভ লাইক ধরো ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু গেট ইন টু দ্য বেস্ট স্কুলস, বেস্ট হাই স্কুলস অর হোয়াট এভার। বা ধরো অধিকাংশ মানে পুয়ার যেসব মানুষ আছে ওরা ধরো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, ঠিক আছে, গুড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস। তো এরকম অনেক মানে 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 ডিফিকাল্টিস হয় ফর আ লট অফ পিপল বেসড অন দ্যার সোশিও ইকোনমিক ক্লাস। আর লাস্টলি হচ্ছে প্রিভিলেজ, ঠিক আছে? প্রিভিলেজ হচ্ছে দ্য সিমিলার টু স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স বাট মোর ইন দ্য সেন্স অফ আইডেন্টিটি, ঠিক আছে? ইট ইজ ইউর আইডেন্টিটি অ্যাজ আ রিচ পার্সন অর ইউর আইডেন্টিটি অ্যাজ ধরো এ হোয়াইট পার্সন অর আ পার্সন বিলঙ্গিং টু দ্য মেজরিটি দ্যাট গিভস ইউ আ লট অফ প্রিভিলেজ, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ট্রু ইন মাল্টি এথনিক স্টেটস, ঠিক আছে? ধরো স্টেটস লাইক ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, USA, যেখানে ধরো অনেক ডিফারেন্ট লাইক এথনিসিটির মানুষ মানে মানে বসবাস করে, ওদের জন্য প্রত্যেকটা এথনিসিটির রিলেটিভ প্রিভিলেজটা কীরকম, ঠিক আছে? সো অবভিয়াসলি লেটস সে ইন্ডিয়ান আমেরিকানস অর চাইনিজ আমেরিকানস আর অবভিয়াসলি far better and have more privilege than let's say African Americans, ঠিক আছে, or like ধরো Hispanics, ঠিক আছে, because they are thought of as a model minority, ঠিক আছে? এরকম অনেক intersectional জিনিস কাজ করে in terms of privilege. So এটা you can use in a lot of different debates like China versus USA debates,
তারপর ধরো আয়ার অ্যান্ড জিওপলিটিক্স, ইভেন রিলিজন, ঠিক আছে? সো রিলিজিয়াস ডিভাইডসও লাইক অনেক হইতে পারে, ঠিক আছে? সো তোমার কতটুকু পাওয়ার আছে অ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ মুসলিম কম্পেয়ার টু অ্যান ইমাম দ্যাট কমান্ডস অ্যান এন্টায়ার ক্রাউড, ঠিক আছে? সিমিলারলি তোমার কতটুকু পাওয়ার আছে কম্পেয়ার টু আ রিলিজিয়াস লিডার ইন দ্য ক্যাথলিক চার্চ, ঠিক আছে? প্রিস্ট অর হোয়াটএভার, ঠিক আছে? So you can use this in China versus USA debates, corporations versus employee or state versus citizen debates, IR and geopolitics and religion. So state versus citizen is also very important, right? So why is it that concepts like innocent until proven guilty is a thing in society, right? Because we know যে আমরা যদি like পরিপূর্ণভাবে একটা মানুষকে গিল্টি প্রমাণ করার আগে তাকে শাস্তি দিতে পারি না, কারণ আমরা জানি যে একটা স্টেটের যে কতটুকু ক্ষমতা আছে আমাদের জীবনটাকে নষ্ট করার, এটা আমাদের নাই। একটা স্টেট যদি তোমাকে সারা জীবন জেলে পাঠায় বা এভাবে একটা শাস্তি দেয়, তোমার জীবন যে কত বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা তুমি কল্পনা করতে পারবো না। এই জন্য আমরা চেষ্টা করি যাতে এই সিদ্ধান্তটা যেন ভুল না হয়, ঠিক আছে? এই জন্য ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিল্টি অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল এক্সিস্ট, বিকজ আমরা জানি যে একটা স্টেটের রিলেটিভ স্ট্রেংথ compared to an ordinary citizen is massive. And all of us living in Bangladesh know this, right? যে আমরা একটা অ্যাভারেজ মানুষ, আমরা যাই ভোট করে, it doesn't even matter, like the state is autocratic to begin with, like even if we depose the Army League, we don't know what the state will look like in the future. So obviously আমাদের power relative to the state is like significantly limited. But even so, we were able to overthrow the government. How? Because একটা individual relative strength কম হলেও সব মানুষের relative strength is pretty massive, right? সো ধরো থিংস লাইক রিলেটিভ পাওয়ার ইমব্যালেন্সটা অনেকটুকু কমে যাচ্ছে যদি অধিকাংশ মানুষ এসে একটা রেভলিউশন ক্রিয়েট করে। এটার জন্য তোমার ইন্দোনেশিয়াতে অনেক চেঞ্জেস হইতেছে, নেপালে ধরো গভর্নমেন্টকে ওভারথ্রো করা হয়েছে, আর আরও কত কিছু করা হয়েছে, বিকজ ইন্ডিভিজুয়াল রিলেটিভ স্ট্রেংথটাকে নাম্বারস দিয়ে ওভারকাম করা যায়, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা উল্টা দিকেও কাজ করতে পারে, ঠিক আছে? যে সবসময় স্টেট ইজ মোর পাওয়ারফুল দেন দ্য সিটিজেন তা তো না, বা সবসময় যে কর্পোরেশন ইজ মোর পাওয়ারফুল দেন দ্য এমপ্লয়ি তা তো না, ঠিক আছে? তো অনেক ভিন্নভাবে তুমি প্রুভ করতে পারো যে একটা ইনটুইটিভলি উইক অ্যাক্টর ক্যান অলসো বি স্ট্রং, ঠিক আছে? ওকে, লাস্ট পার্ট অফ স্ট্র্যাটেজিক, ঠিক আছে, ন্যারেটিভস। অ্যান্ড এটা এই ভুলটা আমি সবচেয়ে বেশি দেখি সার্কিটে বলতে গেলে, সেটা হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ ভাবে যে একটা ন্যারেটিভ ডিবেট মানে অধিকাংশ মানুষ ওই ন্যারেটিভের উপর বিশ্বাস করে আর ওইটা ওদের জীবনে অনেক মানে কি বলবো অ্যামেজিং একটা এফেক্ট ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে? ইন আ লট অফ কেসেস দিস ইজ নট ট্রু, ঠিক আছে? বিকজ narratives do not exist in a vacuum, ঠিক আছে? Regardless of what narrative debate you're trying to do, it doesn't mean that this is the only narrative that exists in the world, ঠিক আছে? And this is important because narratives exist in parallel with other narratives and incentives that people have, ঠিক আছে? The trick is to find how a narrative interplays with existing narratives and incentives and how it results in good or bad outcomes, ঠিক আছে? সো আমি এটা মোশন ধরে করি, ক্লিয়ার হবে জিনিসটা, ঠিক আছে? সো ধরো দিস হাউস রিগ্রেটস দ্য গ্লোরিফিকেশন অফ রেজিলিয়েন্স, যে ধরো মানে ইউ আর মেন্টালি ভেরি স্ট্রং, ঠিক আছে? যে মানে যখন তোমার লাইফে কোনো সেটব্যাক হয় তোমার ওই সেটব্যাক থেকে ফিরে দাঁড়ানোর ক্যাপাসিটি অনেক বেশি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। তো এই রেজিলিয়েন্স জিনিসটা থাকা অনেক বড় একটা জিনিস, ঠিক আছে? আমরা গ্লোরিফাই করতেছি জিনিসটাকে, এই জিনিসটাই আমরা অনুতপ্ত, ঠিক আছে? উই রিগ্রেট দিস, ঠিক আছে? তো ধরো তুমি গভর্নমেন্ট, ঠিক আছে, যে আই রিগ্রেট দ্য গ্লোরিফিকেশন অফ রেজিলিয়েন্স। ইট ইজ ইজি ফর ইউ টু ক্লেম যে গ্লোরিফিকেশন অফ রেজিলিয়েন্সের কারণে যারা রেজিলিয়েন্ট না, ধরো অনেক কারণের জন্য যেটা তাদের হাতের বাইরে বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা রেজিলিয়েন্ট হতে পারতেছে না, তাদের জন্য এই জিনিসটা অনেক ক্ষতিকর, ঠিক আছে? কিন্তু অপোজিশন মানে এখানে এসে বলতে পারে, আচ্ছা এই যে ন্যারেটিভটা যে আছে যে তোমার রেজিলিয়েন্সকে গ্লোরিফাই করতে হবে, এটাই কি একটাই কারণ যে মানুষ মানে রেজিলিয়েন্ট হইতে চায়? না, ওদের আরও অনেক কারণ থাকতে পারে, ঠিক আছে? ধরো ওদের রেজিলিয়েন্ট হলে ওরা ধরো ইকোনমিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকতে পারবে, ঠিক আছে? বা ওরা রেজিলিয়েন্ট হলে ওরা মানে এক্সপ্লয়েটেড হবে না, বা ওরা রেজিলিয়েন্ট হলে ওদের ফ্যামিলি উইল বি বেটার, ঠিক আছে? দে হ্যাভ টু স্টে স্ট্রং ফর দেয়ার ফ্যামিলি। অনেক কারণ থাকতে পারে যে একটা মানুষ রেজিলিয়েন্ট হইতে চাবে। সে হয়তো পার্সোনালি চায় যে আমি রেজিলিয়েন্ট হব, মেবি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্রাই ওভার লাইক আ র্যান্ডম গার্ল আই হ্যাড এ সিচুয়েশনশিপ উইথ, বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি লাইক লাইক আ স্ট্রং পার্সন, ঠিক আছে? ধরো এইটাও একটা কারণ থাকতে পারে। তো গ্লোরিফিকেশন অফ রেজিলিয়েন্সের কারণেই যে মানুষ রেজিলিয়েন্ট হয় তা তো না। তো অপোজিশন এটা বললো, অ্যান্ড দেন বললো যে তোমাদের ওয়ার্ল্ডেও তুমি যে এসব হার্ম বলতেছো যে রেজিলিয়েন্সের এত কিছু, ওটা তো তোমাদের ওয়ার্ল্ডেও অ্যাপ্লাই করে, ঠিক আছে? তোমার যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে
এই যে এতগুলো জিনিস এটা অপোজিশন বললো, এটা তোমরা কনসিডার করতে হবে যে আরও অনেক ন্যারেটিভ তো এক্সিস্ট করে না, যে ধরো টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি, যেখানে ধরো তোমাকে দ্য মেন ইন দ্য ফ্যামিলি আর টিপিক্যালি টোল্ড টু বি স্ট্রং অ্যান্ড ইমোশনালি স্টেবল, ঠিক আছে? বা ধরো থিংস লাইক ধরো ক্যাপিটালিজম, যেখানে তোমার মেন্টাল হেলথকে অত কনসিডার করে না, দে ভিউ ইউ বেসড অন টক্সিক প্যারেন্টিং। ইয়েস, টক্সিক প্যারেন্টিংয়ের কারণে হয়তো রেজিলিয়েন্ট হতে হবে, বিকজ ইউ ক্যান জাস্ট লাইক টক ব্যাক টু ইউর প্যারেন্ট, ইউল প্রবলি গেট ডিসওন্ড অর সামথিং, রাইট? বা ধরো ধরো তোমাকে গালি না দিয়ে পিটাবে, ঠিক আছে? ইট কুড বি ওয়ার্স, রাইট? বেয়াদব ভাববে তোমাকে। তো হ্যাঁ, তো আরও অনেক কারণ আছে যেটার কারণে মানে রেজিলিয়েন্সটা জিনিসটা কাজ করে। তোমার এটা দেখতে হবে যে এই এতগুলো কারণকে এই ন্যারেটিভটা কিভাবে বদলায়, ঠিক আছে? আর কিভাবে খারাপভাবে বদলায়, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে ডিবেট। সেকেন্ড মোশন ধরো, দিস হাউস প্রেফার্স রিলিজিয়ন্স দ্যাট সেন্টার দ্য সেলফ অ্যাজ অপোজ টু ওয়ান্স দ্যাট ওপোজ দ্য সেলফ। তো এটা হচ্ছে WUDC সেমিফাইনাল মোশন ছিল, আই থিঙ্ক সেমিফাইনাল বা কোয়ার্টার ফাইনাল, আই এম নট শিওর, যে WUDC সাজিদ আর সৌরদীপ জিতছিল, ঠিক আছে? তো সেন্টার দ্য সেলফ মানে হচ্ছে যেসব ধর্ম যেখানে তোমার যেসব মানে আইডিয়াস আছে বা তোমার আইডেন্টিটি, ওটা হচ্ছে ধরো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো ধরো একটা রিলিজনের মধ্যে তোমার আইডেন্টিটি যদি ইউনিক হয়, ঠিক আছে, ওই আইডেন্টিটিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কম্পেয়ার টু তোমার রিলিজিয়াস কমিউনাল আইডেন্টিটি, ঠিক আছে? ভার্সেস অপোজ দ্য সেলফ, তোমার ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি অত ইম্পর্টেন্ট না, তোমার সমাজ বা তোমার রিলিজিয়াস কমিউনিটি যেটা বিলিভ করে ওটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো মানে দিস হাউস প্রেফার্স রিলিজিয়ন্স দ্যাট সেন্টার দ্য সেলফ অ্যাজ অপোজ টু ওয়ান্স দ্যাট অপোজ দ্য সেলফ। ধরো তুমি গভর্নমেন্ট, তুমি প্রমাণ করতেছো যে সেন্টার দ্য সেলফ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা নিজে ডিফাইন করতে পারি ধর্মর মানে কি আমাদের জন্য, ঠিক আছে? আমি যদি চাই আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ না পড়ি, 4 ওয়াক্ত পড়বো, আমি এটা করতে পারবো, ঠিক আছে? মানে এরকম একটা জিনিস। বা আমি যদি চাই যে ধরো কিছু সময় ধরো আমি রিলিজিয়াস রিচুয়াল বা প্র্যাকটিস করবো না, কারণ ধরো আমার অনেক কাজ করতে হবে বা আমি একটা ব্রেক নিতে চাই, আমি এটা করতে পারি, ঠিক আছে? বা ধরো সবচেয়ে এক্সট্রিম কেসেসে ধরো আই এম আ হোমোসেক্সুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল, আই স্টিল বিলিভ আই এম আ ক্রিশ্চিয়ান ইভেন ইফ দ্য রিলিজন ডাজন্ট অ্যাকসেপ্ট মি, ঠিক আছে? তো ওরা বলতেছে যে এইসব জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু ভুলটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটাই কিন্তু একটা ন্যারেটিভ না যেটা এক্সিস্ট করে, আরও অনেক ন্যারেটিভ এক্সিস্ট করে। যেমন ধরো সেন্টার দ্য সেলফে কী বলে, প্রায়োরিটাইজ ইউর সেলফ, রাইট? তুমি যদি অপোজিশন থাকো, তুমি যে সিম্পলি বলতে পারো যে রিলিজনের মধ্যেই যে জিনিসটা থাকতে হবে তা তো না, আরও কত ডিফারেন্ট ওয়েসে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালিজম এক্সপ্রেস করতে পারবা, ঠিক আছে? তুমি যদি একটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটিতে থাকো যেখানে তোমার ইন্ডিভিজুয়ালিজম জিনিসটা ভ্যালু করে, তোমার এটা এমনিও হবে অমনিও হবে। বা ধরো তুমি যদি ক্যাপিটালিজমের আন্ডারে থাকো, ঠিক আছে, তোমার তো নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে কম্পেয়ার টু আদার ওয়ার্কার্স, যে আমার একটা ইউনিক ভ্যালু আছে, প্লিজ আমাকে হায়ার করো। তো অবভিয়াসলি মানে ওই ক্ষেত্রেও ইন্ডিভিজুয়ালিজম জিনিসটা কাজ করে, ঠিক আছে? বা ধরো ইন আ লট অফ সোসাইটিস যেখানে ধরো কমিউনাল জিনিসটা অত বেশি না, ঠিক আছে? বেশিরভাগ মানুষ মানে একা একা থাকে, যেমন জাপানের লোনলিনেস এপিডেমিক, ঠিক আছে? অনেকগুলো মানুষ একা একা থাকে, বা অনেকগুলো মানুষ শুধু 2-3 জন স্ট্রং কানেকশন রাখে আর কোনো কমিউনাল কোনো বন্ড থাকে না, তারাও তো অনেক ইন্ডিভিজুয়ালিস্টই একটা লাইফ মানে লিড করে, ঠিক আছে? তো দের আর মেনি আদার ওয়েজ থ্রু উইচ you can access the benefits of individualism without religion, এটা অপোজিশন বলবে, কারণ এই ন্যারেটিভগুলো এক্সিস্ট করে অলরেডি, ঠিক আছে? সিমিলারলি আরেকটা আইডিয়া, সেন্টার দ্য সেলফের কারণে ধরো তুমি তোমার রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি ডিফাইন করতে পারতেছো, ঠিক আছে? ইউ ক্যান বি লাইক other narratives already exist that can allow you to do this, ঠিক আছে? For instance, the narrative of salvation, ঠিক আছে? The idea ধরো যে even if you are homosexual, God is forgiving and ought to forgive you because at the end of the day you're still a creation of God. এই narrative কিন্তু exist করে, and this is a narrative that a lot of homosexual churches use to accept those kinds of people into their parish, right? তো এই narrative তো exist করে, তোমার যে center the self লাগবে তা তো না, ঠিক আছে? যে রিলিজন is forgiving, God is forgiving, or the idea of religion is salvation, এই ন্যারেটিভটা তো এক্সিস্ট করে, রাইট? তো এত কিছু প্রমাণ করলে তো গভর্নমেন্টের তেমন কিছু আর্গিউ করা থাকে না, বিকজ ওরা কি ভুলটা করছে যে এই একটা ন্যারেটিভই এক্সিস্ট করে, আর এই একটা ন্যারেটিভই সব মানুষের ডিসিশন মেকিংটাকে এফেক্ট করে, ঠিক আছে? এটা তো অবভিয়াসলি ট্রু না। তো সিমিলার টু দ্য লাস্ট ওয়ান, গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু প্রুভ যে রিলিজিয়ন্স দ্যাট সেন্টার দ্য সেলফ এইসব এক্সিস্টিং ন্যারেটিভকে বেটার করে, ঠিক আছে? তুমি যদি রিলিজন দ্যাট সেন্টার দ্য সেলফকে প্রেফার করো, এই যে এতগুলো ন্যারেটিভ যে এক্সিস্ট করে যে আমার একটা হোমোসেক্সুয়াল আইডেন্টিটি আছে, ঠিক আছে? বা ধরো আমার একটা ক্যাপিটালিস্টিক আইডেন্টিটি আছে, আই ওয়ান্ট টু বি আ গুড ওয়ার্কার, বা ধরো আমি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা লাইফ লিড করতে চাই,
কিন্তু কারেন্টলি রিলিজন ইজ এ ব্যারিয়ার টু অল অফ দিস। আমি যদি এই রিলিজন প্রেফার করি, all these other narratives will now feel like something that is good or something that I should accept. তো কারেন্টলি আমি এইসব ন্যারেটিভ অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছি না, বিকজ আমি ফিল করতেছি যে আমি এগুলো যে আমি যদি এগুলো অ্যাকসেপ্ট করি, আই ওয়ন্ট বি আ গুড মুসলিম, ঠিক আছে, বা ধরো আই ওয়ন্ট বি আ গুড রিলিজিয়াস পার্সন, আই এম ভায়োলেটিং দ্য ওয়ার্ড অফ গড, সামথিং লাইক দ্যাট। একটা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয়। কিন্তু এই ন্যারেটিভ যদি এক্সিস্ট করে যে রিলিজিয়ন্স দ্যাট সেন্টার দ্য সেলফ, all these other narratives যেটা আমি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করি are things that I will be able to subscribe to without shame, without guilt, and that is important. বুঝছো? That is how this narrative uniquely interplays with other narratives that already exist right now. ঠিক আছে? আর লাস্টেরটা, this house believes that we should pursue our passions. এটা তোমরা করো, ঠিক আছে, যে এইটা ধরো একটা ন্যারেটিভ এক্সিস্ট করে যে আমরা যেটা সবসময় প্যাশনেট, আমরা ওই জিনিসটা পারসু করবো, ঠিক আছে। এটার একটা গভর্নমেন্ট কেস বানাও যে এই জিনিসটা দেখতে কীভাবে, আমরা কী টাইপের মানে প্যাশন পারসিউ করব, বা এক্সিস্টিং কোনো কারণ থাকে মানে আসে নাকি না যে আমরা প্যাশন অলরেডি পারসিউ করি কিন্তু পারতেছি না, এটা কীভাবে চেঞ্জ করে জিনিসটা। Okay. Acha, so for this one, basically like other incentives to like pursue your passions already exist, right? ধরো তোমার প্যাশন এই জিনিসটা করতে অনেক ভালো লাগে, ঠিক আছে, বা ধরো এই মানে এখান থেকে তুমি একটা সেন্স অফ কমিউনিটি পাইতেছো। তো what uniquely changes with this? We should pursue our passions. What changes is other narratives that would prevent us from, you know, pursuing our passions. Things like money, things like time, things like, you know, interpersonal relationships and like responsibilities, ঠিক আছে, যে আমার একটা ফ্যামিলির ব্রেড উইনার হওয়া লাগবে। এই ন্যারেটিভটা ওই জিনিস থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে এই জিনিসটা লাইক ইউনো প্যাশন পারসিউ করতে সাহায্য করবে। এটা হচ্ছে ইউনিক বেনিফিট। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, একটা ভাই দুই নাম্বার যে আমাদের মোশনটা, সেকেন্ড মোশনটা, এখানে যদি অপোজিশন যদি বলে যে আমরা যদি হচ্ছে যে রিলিজিয়ন মানে রিলিজিয়াস পরিচয় থেকে আমরা যদি আমাদের যে সেলফ সেন্টার পরিচয় সেটাকে যদি আমরা দেই, তাহলে হইতেছে যে অপোজিশন তো বলতে পারে যে আমাদের সমাজের মোরাল এথিক্সের ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে। এটা একটু হাই বার্ডেন শোনাচ্ছে না? মোরাল এথিক্স কিন্তু আরও অনেক কারণের জন্য মানুষ আপহোল্ড করে। কারণ ধরো মোরাল এথিক্স একটা কি বলে তোমাকে, যে তোমার ক্রাইম করা উচিত না, ঠিক আছে, এই জিনিসটা এমনিও মানুষ আপহোল্ড করবে, অমনিও মানুষ আপহোল্ড করার চেষ্টা করবে, কারণ ওরা চায় না যে ওদের ক্ষতি হোক আর মানে আমার ক্ষতি হোক, ঠিক আছে। তো কিছু মোরাল এথিক্স মানুষ এমনিও বিলিভ করে রিলিজন থাকা সত্ত্বেও। এখন ধরেন যেমন ড্রাগ লিগালাইজার, মদ লিগালাইজার ব্যাপারটা, যে আমি যদি মনে করি যে আমি মানে আমার সোসাইটিতে চলতেছে মদ, তো আমি এটা ইয়া করে দিলাম যে লিগালাইজ করে দিলাম, বাট রিলিজিয়াস দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে যে ফরবিডেন টাস্ক। তো কোন তো হচ্ছে যে মানে এরকম ইস্যুগুলোতে হচ্ছে যে আমাদের আমরা যদি আমাদের মানে চারপাশের পরিবেশ বা আমাদের সেলফ সেন্টার যে আত্মপরিচয়টাকে আমরা যদি প্রাধান্য দিই, তখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মানে মোরালিটি ব্রেকডাউন চলতেছে। হ্যাঁ, তো এখানে অপটিনের একটা ব্যাপার আছে যে জাস্ট বিকজ তোমার ইন্ডিভিজুয়ালিটি মানে 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 জাস্ট বিকজ তোমাকে আমি একটা চয়েস দিচ্ছি যে এই জিনিসটা করা, তুমি কি সবসময় খারাপ চয়েসটা নিবা নাকি না। কারণ দেখো, আমি যদি মানে মদ্যপান করি, অনেক বেশি করে মদ্যপান করি, এটা কিন্তু মানে রিলিজন মানে মানে রিলিজন ঊর্ধ্বেও অনেক হার্মস হইতে পারে, ঠিক আছে। আই মাইট বি অ্যাডিক্টেড, ঠিক আছে, বা ধরো আমার টাকা না থাকতে পারে, একটু ফাইন্যান্স ইজ অ্যাডিকশন, মেবি ধরো আই গো টু আ লাইফ অফ ক্রাইম, মেবি ধরো আমার ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ অনেক খারাপ হইতে পারে, আমার ফ্যামিলিতে যে আমি আমার ওয়াইফকে বিট করি অর সামথিং, ঠিক আছে, এরকম আরও অনেক হার্মস হইতে পারে দ্যাট প্রিভেন্ট পিপল ফ্রম ডুইং দিস, ঠিক আছে। আর এটা ছাড়া রিলিজনের মধ্যে অনেক হার্ম থাকতে পারে। জাস্ট বিকজ তুমি মানে মানুষকে মানে অ্যাভিনিউ দিচ্ছ যে ইউ ক্যান এক্সপ্লোর ইউর আইডেন্টিটি, ডাজন্ট মিন ইউ ক্যান এক্সপ্লোর দ্যাট আইডেন্টিটি ইভেন ইফ ইট হার্টস আদার পিপল। দ্যাট ইজ ওয়ার ইউ ড্র দ্য লাইন, ঠিক আছে, এটাই। হ্যাঁ, আমার সাথে আর দুইটা স্লাইড বাকি আছে, সরি আই গট ক্যারিড অ্যাওয়ে। আচ্ছা, সো স্ট্রাকচারাল ফ্রেমিং, ঠিক আছে। স্ট্রাকচারাল ফ্রেমিংয়ের ফার্স্ট জিনিস কন্টেক্সচুয়াল সেট আপ, উইচ ইজ use this in debates that have competing contexts. Through illustration and analysis, you can prove why your context is more important. So ধরো অনেক ডিবেটসে তুমি দেখবা যে এক সাইডে একটা কনটেক্সট আছে, আরেক সাইডে আরেকটা কনটেক্সট আছে, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে তোমার প্রুফ করতে হবে তোমার কনটেক্সটটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এখানে একজন ছিল যে বলতেছিল যে বিজনেস কেসের ওখানে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস বেসিক্যালি এটা।
How do we judge this? We can judge this in 3 ways. One হচ্ছে, why should we care about this context? Second, how do we uniquely benefit or mitigate this context? Or third, why is this something the other side cannot claim? So I think তোমরা ইনটুইটিভলি হয়তো বুঝতে পারো যে কনটেক্সটের ইম্পর্টেন্সটা প্রুভ করতে হবে, কিন্তু এই নেক্সট দুইটা অনেক মানুষ করে না। সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের পলিসি দিয়ে বা আমরা আমাদের আর্গুমেন্ট দিয়ে এই কনটেক্সটটাকে ইউনিকলি কীভাবে বেনিফিট করতেছি, এমনভাবে বেনিফিট করতেছি যেটা আমাদের অপোজিশন করতে পারবে না। ঠিক আছে, এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর আগে যেটা বললাম লাইকলিহুড অ্যানালাইসিস, তোমার কনটেক্সটেরও সবসময় লাইকলিহুড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রেলেভেন্সটা প্রুভ করার চেষ্টা করবা। ঠিক আছে, জাস্ট বিকজ তুমি একটা উড়াধুরা কনটেক্সট বলতেছো, অনেক সুন্দর শোনাচ্ছে, ডাজন্ট মিন যেটা রিয়েলিস্টিক। তোমার জিনিসটাকে রিয়েলিস্টিক প্রমাণ করতে হবে। ঠিক আছে, আর লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে বার্ডেন সেট আপ অর স্টেপ বাই স্টেপ ইভেন ইফ। এটা অনেক ডিবেটার্স করে, ইটস ভেরি পপুলার। সো বেসিক্যালি দিস ইজ আ ওয়ে টু কনস্ট্রাক্ট ইউর আর্গুমেন্টস থ্রু কন্টিনজেন্সিস অ্যান্ড অবভিয়াস লাইন্স অফ অপোজিশন অ্যাটাক। কন্টিনজেন্সি হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের একটা আর্গুমেন্ট যদি মানে সত্য নাও হয়, আমাদের আরও 2-3টা আর্গুমেন্ট আছে যেগুলো সত্য হইতে পারে, যেটার কারণে আমরা জিতবো। এটা হচ্ছে কন্টিনজেন্সি। আর অপোজিশন লাইন অফ অ্যাটাক হচ্ছে, ঠিক আছে আমি বুঝতে পারতেছি অপোজিশন এই জিনিসে আঘাত করবে আমাদেরকে, আগে থেকে জিনিসটা ডিল করে ফেলি। ঠিক আছে, তো ইট হ্যাজ ইভেন ইফস অ্যাট এভরি লেয়ার অ্যান্ড ক্যান বি ইউজ ফর বোথ মোরাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল আর্গুমেন্টস অ্যান্ড ইট ফোর্সেস দি অপোজিশন টু রেসপন্ড টু ইচ লেয়ার। You have to make each layer debate winning on their own. So even if জিনিসটার বেনিফিটটা হচ্ছে তুমি একটা জিনিস প্রমাণ করলা, তারপর তুমি বলতেছো আচ্ছা এই জিনিসটা সত্য না হলেও কেন এই জিনিসটা সত্য। ঠিক আছে, even if this is not true, here's another thing that can also be true. তারপর আবার বলতেছো even if that is not true, here's another thing which is also true. ঠিক আছে, তো এইভাবে প্রমাণ করে জিনিসটা কি হয়, তুমি যদি প্রত্যেকটা ইভেন ইফ লেয়ার যদি ডিবেট উইনিং হিসেবে প্রমাণ করতে পারো, তাহলে অপোজিশনের 3টাই ভাঙতে হবে in order to break down your argument, and that is just really tough to do. ঠিক আছে, so one way in which you can do this is, first you can have a moral claim to an argument যে আমাদের এই জিনিসটা করা উচিত কারণ এটা মোরালি রাইট বা মোরালি জাস্টিফাইড, বা আমাদের একটা জিনিস করা উচিত না কারণ এটা মোরালি আনজাস্টিফাইড। সেকেন্ড হচ্ছে ইউটিলিটারিয়ান ক্লেম, আমাদের এই জিনিসটা যদি করি তাহলে অনেক বেনিফিট হবে, বা তোমরা যদি এই জিনিসটা করো তাহলে অনেক ক্ষতি হবে। ঠিক আছে, থার্ড হচ্ছে এক্সটার্নালিটি ক্লেম, আমাদের বেনিফিট আর ক্ষতি মানে ঊর্ধ্বেও আরও অনেক জিনিস হইতে পারে এক্সটার্নালিটি হিসাবে, যেটা ভালো বা খারাপ। ঠিক আছে, আর লাস্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট মেকানিজমস দ্যাট ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। তোমার একটা আর্গুমেন্টে ধর 3-4টা ডিফারেন্ট মেকানিজমস থাকতে পারে টু প্রুভ দ্য ট্রুথ অফ দি আর্গুমেন্ট, তুমি ওইগুলার ইভেন ইফ দিবা। ঠিক আছে, যে ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট বিলিভ ইন দিস মেকানাইজেশন, উই হ্যাভ আনাদার মেকানাইজেশন অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফর্থ। ঠিক আছে, তো এইটা করলে ইউ ক্যান শিল্ড ইউর আর্গুমেন্ট আ লট ফ্রম অবভিয়াস অপোজিশন লাইন্স অফ অ্যাটাক। ওকে, সো ইয়া দ্যাটস ইট। লাস্ট হচ্ছে importance of illustrations. ঠিক আছে, illustrations are basically descriptive words we use to help the judge visualize a concept or appeal to the importance of an argument. So I know this probably sounds bad, however good English does help with illustrations. ঠিক আছে, so I don't mean good English in the sense যে তোমার accent ভালো হইতে হবে বা তোমার like word economy ভালো হইতে হবে, just make it seem powerful and persuasive. ঠিক আছে, in your own way. Second, know when to overclaim and underclaim. Don't try to overclaim things in a debate যেখানে তুমি দুনিয়া মানে বদলাইতে পারবা না। ঠিক আছে, that is not persuasive. Thirdly, break down broad concepts into a micro lens and expand narrow concepts into a macro level outcome. So ধরো একটা ব্রড একটা ইকোনমিক কনসেপ্ট, ঠিক আছে, ধরো তুমি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে ডিরেগুলেট করতেছো, এটা অ্যাভারেজ মানুষকে কীভাবে হেল্প করে, এই ইলাস্ট্রেশনটা অনেক পাওয়ারফুল। সিমিলারলি একটা খুব ন্যারো কনসেপ্ট, ঠিক আছে, ধরো রিলিজিয়াস ইন্ডক্ট্রিনেশন অ্যান্ড হাউ ইট লুকস লাইক, এটা তো খুব মানে পার্সোনাল একটা জিনিস, তাই না? ঠিক আছে, একটা প্যারেন্ট চাইল্ডের মধ্যে তুমি যদি এই জিনিসটাকে আরও ব্রড করো, ঠিক আছে, থিঙ্ক অ্যাবাউট এভরি সিঙ্গল চাইল্ড দ্যাট হ্যাজ টু গো থ্রু দিস ইন্ডক্ট্রিনেশন ইন দিস সোসাইটি, হাউ ডাজ দ্যাট ফিল? ঠিক আছে, তখন ইট মেক্স ইট সাউন্ড ভেরি পাওয়ারফুল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং দ্য স্কোপ অ্যান্ড রিস্ট্রিক্টিং দ্য স্কোপ, এটা দুই ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারবা, ইটস ভেরি হেল্পফুল। Fourthly, try to appeal to intuition and things people innately empathize with. Illustration is important if you can appeal to the empathy within people. ঠিক আছে, যে we should not hurt other people without any reason, that we should care about children, ঠিক আছে, that we should care about the vulnerable. These are things that most people who are probably not evil believe in. ঠিক আছে, so try to appeal to that.
And lastly, illustrations can also be mechanization. So তোমার যদি mechanization না থাকে, তুমি যদি illustrate করে মানে বলো যে এই আর্গুমেন্টটা this is how it looks like in the real world, that can also be mechanization. So don't be afraid to use illustrations as mechanization. So yeah, that's it. Thank you for coming. Now go and slay your debates.